कि देखो नैक्सट क्वेश्चन है गुरु नानक देव जी ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ। देखो गुरु नानक साहिब एक परमात्मा विच विश्वास रखते सन। मतलब गुरु नानक देव जी का विचार सी कि परमात्मा की आ एक ही है, इस तो इलावा किसी होर देवी देवता या किसी होर चीज़ की पूजा करना व्यर्थ है। अगे देखो उन्होंने अपनी बाणी विच बार बार परमात्मा की एकता उपर जोर दिता है। मतलब कि उन्होंने अपनी बाणी विच भी बार बार यही कहा है कि परमात्मा एक है, मतलब कि उसकी एकता उपर ही जोर दिता है। गुरु नानक साहिब के अनुसार परमात्मा ही संसार की रचना करता है, उसकी पालना करता है तो उसका नाश करता है। गुरु नानक देव जी के अनुसार जो परमात्मा है वही संसार की रचना करता है, मतलब कि संसार नूं वही बनाता है, निर्माण वही करता है, उसकी पालना करता है। उसकी पालना भाव उसनूं चलाता भी वही है तो उसका नाश करता है भाव कि उसका नाश मतलब कि उसनूं नष्ट भी वही करता। मतलब कि परमात्मा ही संसार की रचना पालना ते नाश करता है। अगे देखो परमात्मा के दो रूप हैं। मतलब कि गुरु नानक देव जी ने परमात्मा के दो रूप मन्ने हैं। देखो एक निर्गुण ते एक सरगुण। परमात्मा का निर्गुण रूप की होंदा है। देखो पहला परमात्मा ने धरती अते आकाश की रचना नहीं की सी ते ओह अपने आप विच ही रहिंदा सी। मतलब कि ये परमात्मा का निर्गुण स्वरूप सी। मतलब कि जो अपने आप विच ही रहिंदा सी उसनूं आपां परमात्मा का निर्गुण स्वरूप कहने हाँ। पर जो देखो परमात्मा ने इस संसार की रचना की तो इस रचना राही परमात्मा ने अपना आप रूपमान किया। मतलब कि अपने आप नूं लोकां दे सामने प्रगट किया। इस तू आपां परमात्मा का सरगुण स्वरूप कहने हाँ। इस तरह परमात्मा के दो स्वरूप मन्ने गए है, निर्गुण ते सरगुण। अगे देखो गुरु नानक देव जी के अनुसार परमात्मा सर्वशक्तिमान है। मतलब गुरु नानक देव जी का विचार है कि इस धरती उत्ते परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वही धरती को बनाता है, वही इनू चलाता है तो वही इसका नाश करता है। इस करके परमात्मा सर्वशक्तिमान है, इस तो उपर कुछ नहीं है। अगे नैक्सट पॉइंट देखो माया। देखो माया की होंदा है। गुरु नानक साहिब के अनुसार माया मनुख लई मुक्ति के राह विच आउण वाली सब तो वड्डी रुकावट है। गुरु नानक देव जी जिहड़े माया नूं की मानते हैं, मतलब कि ये मुक्ति के राह विच आउण वाली सब तो वड्डी रुकावट है। मतलब कि मनुख नूं मुक्ति के रस्ते तो भड़काउंदी है, मतलब कि उसके राह विच सब तो वड्डी रुकावट है। देखो मनमुख व्यक्ति हमेशा संसारी वस्तां जिमें धन दौलत उच्चा अहुदा ऐशो आराम सोहनी नार पुत्र आदि के चक्करां विच फसिया रहिंदा है। जिहड़ा मनमुख व्यक्ति हुंदा है वह हमेशा संसारी वस्तां के चक्कर दे विच फसिया रहिंदा है। मतलब कि इन्हां संसारी वस्तां नूं आपां माया कहने हाँ। देखो माया कारण वह परमात्मा तो दूर हो जाता है। मतलब कि इन्हां वस्तुआं दे जाल विच फसे रहण दे कारण वह परमात्मा तो दूर हो जाता है, भाव कि परमात्मा नूं भुल जाता है तो वह इन्हां संसारिक वस्तां दे विच ही उलझिया रहिंदा है। अगे देखो अते ओह आवागौण के चक्कर विच फसिया रहिंदा है। आवागौण देखो की हुंदा, आवागौण तो भाव कि जन्म मरण का चक्कर। व्यक्ति माया के कारण ही आवागौण के चक्कर विच फसिया रहिंदा है, क्योंकि माया के कारण उसनूं मुक्ति नहीं मिलती। इस करके गुरु नानक देव जी ने माया नूं मुक्ति के राह विच आउण वाली सब तो वड्डी रुकावट मन्निया है। गुरु नानक देव जी का विचार है कि जिहड़ा व्यक्ति माया के मोह तो मुक्त हो जाता है तो उसनूं ही मुक्ति प्राप्त हुंदी है। अगे देखो नैक्सट पॉइंट है जाति प्रथा का खंडन। देखो उस समय का हिंदू समाज ना केवल चार मुख जातां बल्कि अनेकां होर उप जातां विच वंडिया होया सी। मतलब कि उस टाइम का जिहड़ा हिंदू समाज सी, मतलब कि वो सिर्फ चार मुख जातां तो नहीं होर भी कई मुख जातां दे विच वंडिया होया सी। उस समय दीयां चार मुख जातां सी वो सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ते शूद्र। सब तो उपर जिहड़ी जात सी वह ब्राह्मण सी, उस तो बाद क्षत्रिय आते, फिर वैश्य ते उस तो सब तो नीवी जिहड़ी जात सी वह शूद्र सी। मतलब कि शूद्रां नाल बहुत बुरा व्यवहार किया जाता सी।
ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਛੂਤ ਛਾਤ ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਗੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਖੰਡਨ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ, ਕੰਨਿਆਵਧ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਓ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਜ਼ਾਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲੈਸਨ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਰੀਡ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।